शादी में आभारी है भारत भारती के प्रतिनिधियों का। ये आदरणीय सी.आर. पाटिल साहब के द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया जा रहा है। सी.आर. पाटिल साहब एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने सूरत एयरपोर्ट की पहली फ़्लाइट से लेके आज तक पूरी जर्नी में उनका क्या योगदान रहा है, इस पुस्तक के माध्यम से हम सूरत के लोगों को, गुजरात के लोगों को बताना चाहते हैं। सूरत नु टेक ऑफ, सूरत में जब एक भी फ़्लाइट नहीं हुआ करती थी और जो एक चली वो भी नुकसान के कारण कई बार बंद होने की नौबत आ रही थी, तो पाटिल साहब ने इनिशिएटिव लेके फ़्लाइट की कंपनियों से बात करके उसकी लॉस का जिम्मा अपने कंधों पे लिया, डिपॉजिट दिया। उसके बाद भी तत्कालीन कांग्रेस सरकार फ़्लाइटें बढ़ा नहीं रही थी, तो पाटिल साहब ने रनवे पे जाके लेट के और आंदोलन करके फ़्लाइटें बढ़वाई। ऐसे कई सारे आंदोलन सूरत के लिए उन्होंने किए थे। आज ये फ़्लाइटें हम रोज़ बढ़ती हुई फ़्लाइटें देख रहे हैं, ये सब उस दिन से लेके आज तक की जर्नी है। सूरत एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिलवाया। कुछ दिनों पहले आदरणीय वड़ा प्रधान नरेंद्र भाई मोदी जी के माध्यम से सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट को उद्घाटन हुआ। ये सब सी.आर. पाटिल साहब के प्रयासों की देन है। सी.आर. पाटिल साहब की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही है, इसके कई सारे कारण हैं। आप एक सर्वे कराएंगे, देखेंगे कि कोई ऐसा नेता जिसके सर्वाधिक मोबाइल जनता के मोबाइलों में फीड हो, तो शायद मुझे पूरा विश्वास है कि सी.आर. पाटिल साहब ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनके लाखों लोगों के मोबाइलों में उनका नाम, उनके मोबाइल नंबर आपको मिलेंगे। जाना और हमने कई बार पहचाना है और कई बार देखा भी है कि रात के किसी भी प्रहर में, दिन में किसी भी समय आपको उनको कॉल करे, सूरत का एक साधारण से साधारण व्यक्ति उनको कॉल करता है तो 2 बजे भी, 3 बजे भी उनका कॉल पिक होता है या 5 से 10 मिनट में उनका कॉल बैक आता है। किसी व्यक्ति की लोकप्रियता ऐसे ही नहीं बढ़ती, दिलों में जगह बनानी पड़ती है, भोग देना पड़ता है। सी.आर. पाटिल साहब ने सूरत के लोगों के लिए ऐसे कई सारे रचनात्मक कार्य किए हैं और लोगों के लिए काम किए हैं। इसीलिए उनके ऊपर ये सूरत नु टेक ऑफ पहली फ़्लाइट से लेके आज तक जो कई सारी फ़्लाइटें चली है, इस पुस्तक के माध्यम से सूरत के लोगों को ये बताया जा रहा है कि सी.आर. पाटिल साहब का इस एयरपोर्ट के लिए क्या योगदान रहा है। पुस्तक किसने लिखी है और ये लोगों तक कैसे पहुंचाई जाएगी? एक पुस्तक समिति हमने बनाई है और इसमें कलेक्शन के लिए एक समिति बनाई। इसमें बहुत सारे हम लोग हैं जो इस पुस्तक को लिखने में 2 साल से इसका विचार चल रहा था, 6 महीने से इसकी तैयारी चल रही है और आज इस पुस्तक को 6 महीने बाद आपके समक्ष ये सुंदर सी प्यारी सी पुस्तक आप सभी लोगों को सामने देखने को मिलेगी। सूरत की जनता को कैसे मिलेगी? ये ऑनलाइन हम लोग इस पे पोर्टल पे डलवाएंगे, ऑनलाइन भी आपको पढ़ने को मिलेगी और अभी हमने इसकी 5000 प्रति छपवाई है और आज तो सब लोगों यहाँ देंगी। आपको चाहिए तो हमारे को फ़ोन करके आप लोग को मिल सकती है। वैसे आपको ऑनलाइन पूरी पुस्तक ऑनलाइन हम डालेंगे तो पढ़ने को मिलेगी। પુસ્તકની અંદર એરપોર્ટની વાત લખી છે એવું મને કહ્યું। સુરતના એરપોર્ટની વિશેષતા એ છે કે સુરતનું એરપોર્ટ સુરતના લોકો દ્વારા બન્યું છે। આ એક પહેલું એરપોર્ટ હશે કે જ્યાં ફ્લાઇટ ચાલુ કરવા માટે 3 કરોડ રૂપિયાની ગેરંટી સુરતના ટેક્સટાઇલના ઇન્ડસ્ટ્રીના આગેવાનોએ આપવાને કારણે પહેલી ફ્લાઇટ ચાલુ થઈ। આખા દેશમાં કોઈ એવું રાજ્ય નથી, કોઈ એવું શહેર નથી, કોઈ એવું એરપોર્ટ નથી કે ત્યાં ફ્લાઇટ ચાલુ કરવા માટે બેંક ગેરંટી આપીને ફ્લાઇટ ચાલુ કરી હોય ને એ પણ લોકોએ આપી હોય। અહીંયા એક ફ્લાઇટ ચાલતી હતી 72 સીટની અને એનો ભાવ હતો 15,000, 17,000। અનિયમિતતા તો હતી જ, સમયની પણ, અને ક્યારે કેન્સલ થઈ જાય ખબર ના પડે। જ્યારે મેં આદરણીય પ્રધાનમંત્રી મોદી સાહેબને વિનંતી કરી ત્યારે એમણે એ વખતના એર ઇન્ડિયાના જે ચેરમેન હતા, એ પહેલા રેલવે બોર્ડના બી ચેરમેન હતા, એમને મળવા માટે કહ્યું, એમને સૂચના પણ આપી અને પછી અમે એમના જે પ્રિન્સિપલ સેક્રેટરી હતા એમની હાજરીમાં ત્યાં મળ્યા। એટલે પહેલું જ એમણે કહી દીધું કે 22 કરોડ રૂપિયાની ખોટ અમને એક પ્લેનમાં આવે છે, એટલે બીજું પ્લેન અમે સુરતમાં નહીં આપીએ। એટલે મેં એમને કહ્યું કે તમે અમને અમારી સાથે બેસો, અમને 72 સીટને બદલે 169 સીટનું પ્લેન આપો, અમારો સમય આપો સવારે અને સાંજે, અને એનું બ્રેક ઇવન નક્કી કરો અને એટલા પૈસાની બેંક ગેરંટી અમે તમને 1 વર્ષનું આપી દઈએ, જેટલી લોસ થાય એટલા પૈસા તમે અમારામાંથી કાપી લેજો। એ તો પીએમ સાહેબનું પ્રેશર હતું, એમના આશીર્વાદ હતા, એટલા માટે અધિકારી બેઠા
એમને ટીમ અહીંયા સુરત મોકલી. એની સાથે હિરેનભાઈ દિવાન ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ અને પરેશ પટેલ એ વખતે ચેમ્બરના પ્રમુખ તો નહીં હતા ને, એમાં એમને બેસાડ્યા અને એમણે નક્કી કર્યું કે 4500માં 4500 રૂપિયામાં સુરતથી દિલ્હી અને 4500માં દિલ્હીથી સુરતની ટિકિટ મળે, 118 સીટ જવાની અને 118 સીટ બુક થાય તો બ્રેક ઇવન આવે. અને બાકીની જે 51 સીટ બચતી હતી એ એર ઇન્ડિયા પોતાના ભાવે વેચે અને એમાં જેને પ્રોફિટ થાય વધારે પૈસા મળે તો બી આપણા લોસમાંથી બાદ કરવાના. અને પહેલા દિવસની ફ્લાઇટ ફૂલ થઈ ગઈ. કેટલા લોકો મને ફ્લાઇટમાં મળતા તેઓ પૂછતા હતા કે તમે 118 સીટ બુક કરી બાકીની કેમ નહીં કરી? એટલે મેં કહ્યું ટેક્સટાઇલ વાળાને પૂછ્યો જર્નીમાં ટિકિટ, આપણે એમ થાય કે આપણે ચાલુ કરાવીને આપણને ટિકિટ નથી આપતા. 22,000 રૂપિયા ખર્ચીને એક દિવસ આવ્યા હતા. જીતુભાઈને આજ સુધી અફસોસ છે. 22,000 તો કોઈને બી ઘટે, બરાબર ને? આટલા બધા પૈસા તો આપીને સુરત આવે, દિલ્હીથી સુરત આવવાનું તો થોડું મોંઘું તો લાગે, પરંતુ એ કહેવત છે, એક નાની વાત છે. એક ભાઈ કોઈ જગ્યાએ કામ માટે ગયા હતા, એટલે ચાલતા ચાલતા ઘરે ગયા અને રિક્ષાના 20 રૂપિયા બચાવ્યા અને એમના દીકરાઓએ 20 રૂપિયા ખર્ચીને રિક્ષામાં ગયો હતો અને સમય બચાવ્યો. સુરતના લોકોને સમયની કિંમત સમજાય છે એટલે પેલા ભાઈના દીકરાની જેમ 20 રૂપિયા ખર્ચીને સમય બચાવે છે, પ્લેનમાં જઈને સમય બચાવે છે. એ સુરતને એ સમયની કિંમત સમજાવવાની જરૂર નથી. તમને બધાને આ સુવિધા મળી છે, આવી અનેક સુવિધાઓ આપણને મળી રહી છે. આ એક પુસ્તક લખ્યું એટલે ખરેખર તો મને અન્યાય કર્યો. હમણાં PM સાહેબ નવસારી આવ્યા હતા ત્યારે એમણે એક વાત કહી, કદાચ તમે વાંચ્યો છે પેપરમાં. સુરત મહાનગરપાલિકાએ આવનારા 50 વર્ષ સુધી સુરત શહેરની જે વસ્તી વધવાની છે અને જે વોટર બેઝ ઇન્ડસ્ટ્રી આવશે એના માટે જે પાણીની જરૂર પડશે આવનારા 50 વર્ષ સુધી એનું પ્લાનિંગ કરી નાખ્યું. એના માટે બરાદના ટેન્ડર થઈ ગયા, એના માટે પાળાના ટેન્ડર થઈ ગયા અને એનું હવે ટેકનિકલ બધી જ NOC એની આવી ગઈ અને થોડા દિવસમાં એનું કામ ચાલુ થઈ જશે. આ સુરત છે. આખા દુનિયામાં કોઈ પણ શહેરમાં 50 વર્ષના પાણીની વ્યવસ્થા નથી થઈ. આપણે તો માતા તાપીના આપણને આશીર્વાદ છે એટલે આપણે વ્યવસ્થા કરી શકીએ. પણ એની સાથે એક શબ્દ મોદી સાહેબ બોલી ગયા હતા. મોદી સાહેબે એવું કહ્યું કે હવે સુરતને પૂરનો સામનો નહીં કરવો પડે. 10 લાખ ક્યુસેક પાણી આવશે ને તો પણ સુરતમાં પૂર નહીં આવે. આપણે જે લાસ્ટ પૂર જોયું હતું એ 7 લાખ ક્યુસેકનું હતું. એનાથી વધારે પાણી આવવાની શક્યતા ઓછી છે. હવે 10 લાખ ક્યુસેક સુધીની વ્યવસ્થા એ સુરત મહાનગરપાલિકાએ કરી છે. એના માટે પણ ખરેખર એક પુસ્તક બનાવવું જોઈએ, કારણ કે મેં જ બધું લીડ લીધી, કોઈ બધું ઉકેલ કરેલા એટલે બધા ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિ માટે કયા કયા પુસ્તક કરશે દિનેશભાઈ? સુરતમાં એક બિલ્ડિંગ એવું બની રહ્યું છે કોર્પોરેશનનું. આખા દુનિયામાં 29 માળનું કોર્પોરેશનનું બિલ્ડિંગ એક પણ જગ્યા નથી. મોદી સાહેબની ઈચ્છા તો હતી 55 માળનું બિલ્ડિંગ બનાવવાનું, પણ આપણે 29 માળનું બિલ્ડિંગ બનાવી રહ્યા છે અને એમાં ફક્ત કોર્પોરેશનની ઓફિસ હશે અને એની પાછળ બીજું 29 માળનું બિલ્ડિંગ છે જેમાં ગુજરાત સરકારના તમામ ડિપાર્ટમેન્ટ એની ઓફિસોની પાછળની બિલ્ડિંગમાં હશે, મિની સચિવાલય ટાઈપ. એટલે કોઈને પણ જો કોર્પોરેશનમાં જરૂર હોય તો ત્યાં 5000 ગાડીઓનું પાર્કિંગ છે. એ પાર્કિંગમાં જાય, લિફ્ટમાંથી પોતાનું કામ બતાવે, પછી એને મિની સચિવાલયમાં કોઈ અધિકારીનું કામ હોય તો એ ત્યાં પહોંચી જાય. એટલે એક જ જગ્યાએ જવાથી ભરપૂર પાર્કિંગની વ્યવસ્થા સાથે આ વ્યવસ્થા કરી છે. 29 માળનું કોર્પોરેશનનું બિલ્ડિંગ અને 29 માળનું મિની સચિવાલય એ લોકોના હિત માટે એ ફક્ત સુરત શહેરમાં આખી દુનિયામાં એક માત્ર